ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಜನಿ ಅಂತ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ in TMC ಹುಣಸಮಾರ್ನಹಳ್ಳಿ since 2 years. Recently in the year 2021 it has been upgraded at TMC. Earlier it was Gram Panchayat consisting of 23 wards with an area of 10.71 square kilometer. The population of the TMC is around 35,000. Water demand is 25 lakhs per liter per day. We are supplying to 1,583 households and 151 commercial shops. We have 50 working borewells, couple of filter borewells and open wells, and a couple of tankers. There are 20 non-yielding borewells. We have drilled 8 number of borewells in the year 2022, out of which only 4 borewells were successful. In the year 2022, Biome and Myrada with ITC mission Sunairakal conducted sustainable water supply management training for watermen in our TMC. During the training, the significance of the open wells were discussed. Later on, myself and my chief officer along with the Biome went on a field visit and we identified 4 open wells for regeneration. Biome, with the help of Purvankara, regenerated 6 number of open wells in the TMC limits. While the regeneration work was under progress, we from our TMC has given Biome complete support. We provided them a pump to pump out the water from the well, and our staff were frequently monitoring the process. After regeneration of open well near Aviation College, now we are able to provide 1 to 1.5 lakh liters of water per day. The second well, which was regenerated near Parkway apartment, already it has been supplying water to 2 apartments and 1 villa. We are further planning to lay the pipeline and provide water for nearby wards. By remaining 4 wells, people are drawing water manually and using for their household purpose. This has reduced the load of TMC water supply for certain extent. After rejuvenation of these 6 open wells, the dependency on borewell water and tanker has come down. We are drilling borewells which are going deeper than 1,300 feet. After the training held by Biome, we got motivated to revive the open wells and it's been used well. We have taken the ownership of these wells and in the future we will maintain these wells. Approximately 12% of our water demand has been met through these wells. From TMC, we are recharging 21 number of borewells. This will also contribute to the groundwater recharge. Our TMC shares a heartful thanks for Biome, ITC and Purvankara. We are in the north of Bangalore, but outside the jurisdiction of the Mahanagar Palike. This area belongs to the Town Municipal Council of Hunsamarnalli, who are responsible for the water supply. The TMC is struggling to drill borewells and supply water. Recently, they dug 5 borewells which did not yield water. However, in the same area, we have discovered 6 old heritage wells, and we from Biome have cleaned up and revived these old open wells. Shankar and team from the Manvadar community have been particularly responsible for desilting it, disinfecting it, and making sure it's operational. With the help of these 6 wells, we believe that up to 2 lakh to 3 lakh liters of water per day can be supplied and augmented for TMC Hunsamarnalli. The cost per kiloliter of this water is roughly about 1 rupee 38 paisa per kiloliter, which makes it a very cheap water. It also makes it a very energy efficient water and water with very less carbon emissions. With the revival of the wells, we are able to adapt to climate change and mitigate climate change through lesser carbon emissions. ಈ ಹುಣಸಮಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೊನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಬಾವಿಗಳನ್ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದು ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟು, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಲಮ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಇರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ರಾಟೆ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕಡೆ ರಾಟೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಸುತ್ತ ಬಾವಿಗೆ ಈ ವರ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಾವಿ ಹಳೇದಾಗಿದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ದೂರದಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಗಲೀಜು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ಬೋದು.
ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಂಕರ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ತಾತನವರು ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 15 ವರ್ಷ ಗಂಟ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಾವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ಮನೆ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಒಡ್ರು. ಆ ಮಣ್ಣು ಒಡ್ರದಿಂದ ನಾವು ಬಾವಿ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಂದ ನಾವು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಬಾವಿ ಕೆಲಸ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವ್ರ ಜೊತೆಲಿ 15 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದೇ ಗ್ರೂಪು ಒಂದು 12 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಒಂದು 6 ಜನ 12 ಜನ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಬಾವಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 12 ಜನ, ಚಿಕ್ಕ ಬಾವಿಗಳು ಇದು 3 ಅಡಿ ರಿಂಗು 4 ಅಡಿ ರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು 6 ಜನ ಗ್ರೂಪು. ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವತ್ತಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ವು. ಇವಾಗ ಈ ಬಾವಿನ ಸಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿ ಸುಮಾರು 65 ಅಡಿ ಬಾವಿ ಗಂಟೆ ಇತ್ತು. ಗಿಡಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಪಾರಿವಾಳ ಸತ್ತೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೈತೆ ನೀರು. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು 6 ಇದು ಪೈಪ್ಗಳಿರೋದು, 15 7 HP ಒಂದು ಮೋಟ್ರು, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು 15 HP ಒಂದು ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ದೊಡ್ಡ 2 ಇಂಚ್ ನೀರು ಹೋಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಮೋಟರ್ ಇದೆ. 5 ಮೋಟರ್ದಿಂದನೂ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೊಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. 5 ಪೈಪ್ಗೆ 5 ಮೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ನೀರು ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 4 ಕಡೆ ಒಂದು 2 ಇಂಚ್ ಥರ ನೀರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ನೀರು ತೆಗೆದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಎತ್ತಿದ್ರೂ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀರು ಎತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ನೀರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಗ್ರಿಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಳೆ ಗ್ರಿಲ್ ಮೇಲೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತೂರು ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಎಲ್ಲ ತುಕ್ಕಿಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು 76 ಅಡಿ ಬಾವಿ ಇರೋದು. ಈ ಬಾವಿ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಪಿಳ್ಳು ಬಾವಿ 2 ಇದೆ. ಪಿಳ್ಳು ಬಾವಿ 12ಗೆ 12 ಇದೆ, ಅದೊಂದು 20 ಅಡಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 8 ಅಡಿಗೆ 8 ಅಡಿ ಅದೊಂದು ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು 15 ಅಡಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 76 ಅಡಿ ಇರೋದು. 2 ಪಿಳ್ಳು ಬಾವಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀರಂತೂ ಖಾಲಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. 3 ನೈಟು 3 ಹಗಲು ಓಡಿಸಿದ್ವಿ. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ 8 ಗಂಟೆ ಇರೋ ಬಾವಿನಲ್ಲಿ 15 ಅಡಿ ನೀರು, ಅದು ಖಾಲಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನೀರು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಟ್ರ್ ತಂದು ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದು ನೀರು ತೆಗೆದು ಖಾಲಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಲ್ಟೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣ ಸ್ಫಟಿಕ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ವಾರ ಮಾಡಿದ್ವು. 8 ಜನ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀರು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರೂ ನೀರಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 2 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ನೀರು ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ PMP ಆಫೀಸವರು ಅದರಲ್ಲಿನೂ ನೀರು ಇವಾಗ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 50 ಲೀಟ್ರ್ 1000 ನೀರು ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ನೀರು. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತುಂಬಾ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಾವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬಾವಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕುಡಿಯೋಕೆ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋಕ್ಕೆ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾವಿ ನೀರೇ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದೆ. ಇದೇ ನೀರೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. ಏನು ಇವಾಗ ರೋಡ್ ಕಡೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಸೇದೋದಕ್ಕೆ, ಗಾಡಿ ಓಡಾಡೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಂಪು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅದು ತುಂಬ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ನೀರು ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಈಗ ಸೇದ್ಕೊಳೋದಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ನಾವು ಸೇದ್ಕೊಂಬೋದು, ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೇದಕ್ಕೆ ರಾಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಪಂಪ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಪಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ನೀರು ವೇಸ್ಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆವರೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರಲ್ವ, ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ಯದಷ್ಟು ತಗೊಳೋಣ ಅಂತ ರಾಟಿನೇ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊತೀವಿ ನಾವು. ಇದು 8.5 ಅಡಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ, 33 ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ. ಒಂದು 20 ಅಡಿವರೆಗೂ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ ಬಂಡೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ನೀರು ಬರ್ತಿರೋದು. ನೀರಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ನೀರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ. TMC ಅವರು ಇಲ್ಲೊಂದು 5-6 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ರಾಟೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಪೆಟ್ ಹೈಟೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಗಲೀಜು ಅದು ಇದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಿಲ್ಲೂ ಹಾಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವಿವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಬೀದಿ ಇದು. ಆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 106 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದು. ಆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂಚೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಬಾವಿನೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ನೀರು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿ ಜನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವಾಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಕೊಳಾಯಿ ನೀರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅವರು ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಬರ್ದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ITC ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಂಕರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಹೂಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಮೆಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಸಿ, ಗಾಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಇವಾಗ ನೀರು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೇದಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀರು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾವಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ, ಜನ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೀರು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು 10 ಅಡಿವರೆಗೂ ಕಲ್ಲು ಲೈನಿಂಗ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಈ RO ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರೋ ತನಕನೂ ಜನ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಬಳಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಬಾವಿ ಅಳತೆ ಬಂದು 8.5 ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಇದೆ, 30 ಅಡಿ ಆಳ ಇದೆ. 6 ಬಾವಿನೂ ಎಲ್ಲ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಹೊಡೆದು ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಸಿಲ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಸುಣ್ಣ ಸ್ಫಟಿಕ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕೆಲವು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಟ್ಲ ಇಲ್ದಕ್ಕೆ ರಾಟ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಗ್ರಿಲ್ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಗ್ರಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲನೂ 6 ಬಾವಿನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ಅದರಲ್ಲೇನು ಬೆಳೆಯೋದು ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ದಿರ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. The cleaning up of the lakes, the identifying of the recharge zones and making sure that more water is put into the aquifer will mean that these wells will continue to have water throughout the year. In this particular community, the community itself has decided not to put a motor but to lift water by drawing water by hand, therefore ensuring the long-term sustainability of the well. With such community education, water literacy and groundwater literacy, the shallow aquifer comes back to play and provides good water for the citizens of the Town Municipal Council of Hunsmarnalli. Biome has been very happy to be part of this program along with the well digging community, the Manvaddars.